सिख डे परेड जस्ट टीवी ते लाइव टैलीकास्ट की जाएगी। साढ़े साथ जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का तुहाडे अपने प्रोग्राम मते गुरमते अते हुक्मनामे दे विच निघा स्वागत है। कौम दे मते, पंथ दे हुक्म, पंथ दे हुक्मनामे गुरु साहब दे हुक्मां मुताबक जारी किए गए, उन्हां वल्लों अते पंथ वल्लों वो फैसले, वो निर्णय जिहड़ा एक पंथ का निशाना तय करते हैं, पंथ की मंजिले मकसूद तय करते हैं और उसके उत्ते तुरन लई एक निशाना मिथ के उसके उत्ते तुरते हैं और उसकी प्राप्ति लई सारा कुछ अपना दाव ते लगा देंदे हैं। कौम ने इस छोटे जे समय दे विच केवल 300-350 साल के इतिहास विच वो मल्लां मारियां, वो प्राप्तियां कीतियां जिसका दुनिया के इतिहास विच कोई सानी नहीं। ना केवल बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ईरान, अफगानिस्तान, कश्मीर, चीन, इन्हां सारियां सल्तनतां नाल कौम ने सत श्री अकाल पुरख जी के खालसा जी ने समझौते कीते, अहदनामे कीते, उन्हां दे नाल एग्रीमेंट्स कीते। ये कोई मामूली प्राप्ति नहीं सी, पर होले होले इस तरह की हालत हो गई कि इसकी अपनी होंद, अपनी पछाण, अपनी आइडेंटिटी भी गवाच गई। नारे, जयकारे, दमगज्जे, पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, उन्हां दे नाल कोई प्राप्ति नहीं होनी। इतिहास बहुत कोझे मजाक करता है, बहुत क्रूर होंदा है, पर जेकर इतिहास की वाकफी ना होवे, जेकर उन्हां सिद्धांतां की वाकफी ना होवे, तां फिर जो कुछ हासिल किया है वो भी गवाच जाता है। पिछले इतिहास जिहड़ा वो माणमता इतिहास है, जिहड़ा वो शानदार इतिहास है, जिस इतिहास दे विच उसकी सिरजना लई गुरु साहब ने अपने सारे परिवार सरबंस वार के उस दियां नीहां तैयार कीतियां, उस दियां दीवारां तैयार कीतियां, पर उसदे विच उसदे नाल ही गुरु क्या सिंघां ने भी उसदे विच घट नहीं कीती। गुरु साहब ने तां कुर्बानी दित्ती, गुरु साहब ने अपने शरीर नूं जलाया, गुरु साहब ने अपने शरीर नूं बुलवाया, गुरु साहब ने अपनी संतान नूं नीहां विच चिणवाया। गुरु सन, पर की गुरु के सिंघां दी ओ कुर्बानी लामिसाल नहीं, जिथे एक सिंह अपने बच्चे दे कलेजे नूं अपने मूँह विच पाउण लई तैयार हो जाता है, पर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पछाण, अपनी गुरु का सिख अखवाण दा माण उस दे उत्ते कोई समझौता नहीं करता। हज़ारां लखां वो इतिहास के वाकियात हैं जिहड़े गिणे भी नहीं जा सकते, जिन्हां दे नाल वो इतिहास सराबोर है, भरिया होया है। इसे लिए तां जिस किसी ने भी इस इतिहास नूं वेख्या है वो इतना अचंभित हो गया और इतना उसके अंदर सनसनाहट हुई कि वो इसका कायल होके रह गया। भावें वो दुश्मन सी, दोस्त सी या कोई भी सी, जिसने भी इस इतिहास नूं पढ़िया, भावें निरपक्ष होके, भावें एक पक्ष लैके
ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਰਾਰੇ ਸਮਦੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਅਗੰਮ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਤਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸੇ ਨਿਰਣੇ, ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਕਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੋੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਣੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ
ब्रेक। जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का ब्रेक के बाद मुड़ निघा स्वागत है। असी गल कर रहे सी भारतीय फौज वालों 1975 विच जारी किए हुए एक सर्कुलर की। उस दे गल करन तो पहले असी कुछ पिछोकड़ विच जाना चाहांगे। जदों अंग्रेज़ हिंदुस्तान दे विच आए तो उन्होंने वेख्या कि किवें इतनी सदियां दा मुगल सल्तनत उसनूं सिखां ने नेस्तो नाबूद करके और सहारनपुर तक का इलाका, उधरों अफगानिस्तान, काबल, कंधार, इधरों सिंध, तिब्बत, कश्मीर, चीन, ये सारा इलाका और छोटियां छोटियां रियासतां जड़ियां वख-वख नाभा, जींद, फरीदकोट, ये सारियां रियासतां इन्हां दे उत्ते खालसे का कब्जा सी। अख्तर लोनी रेजिडेंट एजेंट सी दिल्ली का। बहुत ही संखेप विच जदों उसदे नाल उसने सिख सरदारां दी मीटिंग सद्दी, उस एकत्रता दे विच जदों सारे सिख इकट्ठे होए तो उन्हां सारियां ने रेशमी दस्तारां सजाइयां सी, तिल्ले वालियां जुत्तियां सी, बहुत सोहणे कपड़े सन। और उसने आके उन्हां सरदारां नूं दो सवाल कीते। पहला सवाल सी कि तुहानूं राज करन दा पटा किने दिता, की तुसी ट्रैसपासर नहीं? ये बड़ा तिखा सवाल सी ताकि अगले नूं एहसास कराओ ये नाजायज़ इन्हां दा कब्जा है। किसी ने जवाब नहीं दिता। दूसरा सवाल सी कि उसका जिहड़ा अगला सवाल सी कि तुहानूं राज करन दा पटा किने दिता है। कोई जवाब नहीं दे सकिया। उसने फिर अगला सवाल पूछया कि तुहाडी तारीख की है, हिस्टरी की है। उन्हां विचों एक बोलिया वो की हुंदी है। हालत हुण भी कोई बहुती बदली नहीं है, कोई तब्दील नहीं हुई है। उसने मीटिंग बर्खास्त कर दी। रतन सिंह पंगू लिखदा है, मूर्ख लख साहब चुप थियो। रतन सिंह पंगू कोलों जदों उसने फिर दोबारा ये सवाल पूछे, उसने उसनूं सारा वेरवा दिता। वो बहुत विस्तार विच किसी होर प्रोग्राम विच आप ना साझे करांगे। पर उस एकत्रता तो बाद, अख्तर लोनी दी उस एकत्रता तो बाद जो नतीजा निकलिया, जो रतन सिंह पंगू ने कहा, वो ये कहा कि खालसा होवे खुद खुदा, जिम खूबी खूब खुदाए, ईन ना मन्ने आन की एक सच्चे बिन पातशाह है। असी सच्चे पातशाह नूं मनदे हाँ, दुनियावी बादशाह नूं असी झूठे बादशाह कहंदे हाँ। ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा, कहू हर समान नहीं राजा। असी गुरु नानक साहब नूं सच्चा पातशाह कहंदे हाँ। उन्हां दी गद्दी दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब होए हन। उन्हां ने लिख के सानू पटा दिता है, इन गरीब सिखन को देओ पातशाही, ये याद रखे हमरी गुरियाई। जिनकी जात गोत कुल माही, सरदारी ना किते तिहाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अख्तर लोनी ने उस तो बाद जो रिपोर्ट भेजी, इतिहास विच अंकित है, जो इस प्रोग्राम का मुद्दा है, जो मकसद है, उस दे विच उसने लिखिया, ये लोग, ये जिहड़ा खालसा है, इन्हां नूं तुसीं मित्र बना लो, इन्हां नूं दोस्त बना लो। ये तुहाडी खातर अपनी जान दे देणगे, ये जान कुर्बान कर देणगे। पर जिस वेले तुसीं इन्हां नूं रैयत बनाउण दी कोशिश करोगे, फिर या ये रैबल्स बन जाणगे या रूलर्स बन जाणगे। द मोमेंट यू ट्राई टू मेक दैम योर रैयत, then either he will become a rebel or a ruler। ये जो रिपोर्ट सी, उस तो बाद फरंगियां ने, अंग्रेज़ां ने एक पॉलिसी कड़ी और उस पॉलिसी के तहत लिखती तौर के उत्ते सी कि जिहड़े सिख हन इन्हां नूं इन्हां दे धर्म दे विच पक्का किया जाए। क्योंकि इस तो बाद बहुत अंग्रेज़ लिखारियां ने लिखिया कि
इन्हां दे नाल तुसी जो मर्जी कर लो, इन्हां दी बर्दाश्त शक्ति बहुत ज़्यादा है, पर नैवर टच देयर वुमेन नॉर देयर रिलीजन। जदों तुसी ये करोगे, लैपल ग्रिफिन ने लिखिया है, फिर ये पागल हो जाता है, फिर इस दे विच 100 हाथियां जिन्नी ताकत आ जाती है, फिर ये की करेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये सर लैपल ग्रिफिन ने अपनी किताब विच लिखिया। उस तो बाद उन्होंने अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी तय की कि सिखां नूं उन्हां दे धर्म विच पक्का किया जाए, उन्होंने पाहुल दिती जाए, अमृत छकाया जाए फौज विच, और फिर इन्हों धर्म की सौं चुकाई जाए और वफादारी इन्हां दी लई जाए। ये पॉलिसी सी कि धर्म दे विच पक्कियां करके धर्म की वफादारी की सौं और ये इन्हां दे नाल कीती जाए। अंग्रेज़ चैक करते सी, पेंटां उतरवा के चैक करते सी कि कछहरा पाया है, केड़ा पाया है, और पुछदे सी अंग्रेज़, जवान मीठा पानी पिया कि नहीं पिया, ये पुछदे हुंदे सी। पर अफसोस देश की वंड दे बाद तुरंत बाद अचानक ही जिवें हवा बदल जाती है, सारा कुछ बदल गया। उस सारी पॉलिसी, सारा कुछ बिल्कुल पुठे पासे हो गया। हुण साबत सूरत लभना, त्यार बर त्यार लभना वो मुश्किल हो गया। होर तां होर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हुण बार बार मते गुरमते अते बेनतियां करनियां पईयां सरकार नूं कि तुसीं फौज दे विच रहत रखवाउण दी किरपा करो। कई मते कीते गए, पर हैरानी है, बहुत ही हैरान कुन गल है, 1975 दे विच आम साडे लोकां नूं शायद पता भी नहीं, 1975 दे विच भारत सरकार दे फौज महकमा फौज वालों, आर्मी हैडकुआटर वालों एक सर्कुलर जारी किया गया। वो सर्कुलर का नंबर सी A02533 रिक्रूटिंग 5OR विद इन ब्रैकेट A डेटेड 19 जून 1975। उसकी इबारत सी रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्स इन द आर्मी, द क्वेश्चन ऑफ एनरोलिंग कैंडिडेट्स who have trimmed their hair has been examined at this headquarter. It has been decided that such Sikh candidate who have had their hair cut, clipped or are partially shaven may be accepted for enrollment in the army. These candidates will, however, be required to sign a certificate to the effect that while in service they will grow hair, beard and moustache as per customs of Sikh religion. Certificate will be on the form as per Appendix A attached and sent to the center concerned along with enrollment of the recruit. Please acknowledge a Adjutant General ने जो साइन करके सर्कुलर जारी किया, उस दे विच कहा गया कि जे किसी जवान ने भर्ती दे समय उस तो पहले केसां दी रोमां दी बेदबी कीती है, उसनूं भर्ती तां कर लिया जाए, पर उसदे कोलों एक हलफनामा हल्फिया बयान लिया जाए और जिस दी इबारत भी उन्होंने मुकर्रर की तय की और उसदे कोलों ये हलफनामा साइन करवाया जाए। वो हलफनामा की है, इस दियां कापियां उन्होंने हैडकुआटर कमांड्स, ऑल ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिसर्स, ऑल रेजिमेंट्स, कोर ट्रेनिंग सेंटर्स नूं भेजी और जिहड़ा हलफनामा है उसकी इबारत है I so and so son of so and so hereby solemnly declare that I am a Sikh by religion and that after my enrollment in the army I shall grow hair, beard and moustache while in service. I further affirm that in case of failure on my part to carry out the undertaking hereby given, I shall be liable to disciplinary action for disobedience. Sign, signature of the candidate, date and signature of the enrolling officer and date.
ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਆਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 7187865221 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਪੰਥ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਲਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, कौन बोल रहे वीर जी? जी कौन, आप कौन साहब बोल रहे हो? हेलो, हाँ, तुसी अपना इंट्रोडक्शन दोगे, कौन बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो? मैं सतलोचन सिंह बोल रहा जी, वर्जीनिया तो। हाँ जी, हाँ जी, सतलोचन सिंह जी। जी हाँ जी जी हाँ। मैनू याद हो, मतलब जिस तरह तुसी दस्सिया ते मेरे सामने सी ना फादर सन आर्मी विच 2nd पंजाब रेजिमेंट सेंटर जी, ते वो दसदे हुंदे सन कि भई अगर पेड़ विच कोई भी किसी की दाढ़ी वगैरह गेम होएगी, हाँ जी, जेड़ा कमांडर इन चीफ है वो बाहर कट हुंदा सी। हाँ जी, बिल्कुल बड़े सख्ती नाल उन्होंने पूरा अपना डिसिप्लिन रखा है सी। हाँ जी, इस तरह तुसी दस्सिया कि वाकई हुण वो गल्लां नहीं रहियां। हाँ जी, मैनू एक समझ नहीं आ रही कि जो 1975 तुसी दस रहे हो जी, कि
ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ 1975 ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕੂਕ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਕੋਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਕੋਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਹਟਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਹਟਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਤਨੀ ਭੀੜ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚਲਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰੜ ਸਰੂਪ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਫਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ
हाँ जी, अपने लांबा साहब वाई खालसा वाई फतेह जी। वाहिगुरू जी की फतेह। कौन बोल रहे वीर जी? मेरा नाम जगजीत सिंह है जी, मैं वर्जीनिया तो बोल रहा। हाँ जी सर जगजीत सिंह जी, जी आया नो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਂਟੀਟੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਕਢਵਾਈਏ ਕਿ ਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਬਤੌਰੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਚ ਡੌਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਧਰ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਥਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, info@justpunjabi.com ਜਾਂ lamba@justpunjabi.com ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭੁੱਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 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 ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਸੀਨ ਜੀ, ਗਲੈਂਕੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪਤਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਐਨੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਤ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਤਤ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਸੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੱਗ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਥਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 15-20 ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੱਪਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
कार्रवाई नहीं है। यही बेनती है कि जेकर असी चेतन होवांगे, जेकर कौम जागरूक होएगी तो उसका नतीजा भी निकलेगा। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी लामा साहब मैं गल करना चाह रहा जी। मैं बोल रहा जी, कौन बोल रहे हो? लामा साहब मैं इंद्रपाल सिंह बोल रहा जी, एटलांटा तो। हाँ जी हाँ जी जी, आया ना जी, हुक्म करो। हुक्म तो नहीं, एक छोटा जिहा अपना विचार सहमत करना सी तुहाडे नाल जी कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ हाँ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। देखो इस तरह हुंदा है कि किधरे भी किसी जगह, क्योंकि कारण ये है, मैं तुहाडा बड़ा अच्छा सवाल है कि जिहड़ी रैजिमेंटां हैगीआं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं हरजिंदर सिंह बोलता जी, न्यू जर्सी तो। हाँ जी, हुक्म करो जी। तुसी टीवी की आवाज़ बंद कर दोगे तो तुहाडी बड़ी कृपा होएगी। हाँ जी हाँ जी, हुक्म करो। मैं तो लांबा साहब दे जिहड़े विचार पटंदरा होया बोल रहा जी, मैं बोल रहा जी, मैं लांबा ही बोल रहा। अच्छा जी जी ते अच्छा जी, गल इस तरह है जी लांबा साहब, गल ये है कि ये जिहड़े तुसीं गल मुद्दा लिया बड़ा अहम मुद्दा है जी, लेकिन चक्कर ये है कि जिहड़े सीनियर सरदार हुंदे ने, हाँ जी, उन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है जी कि जिहड़े भी इस तरह केसां दी बेअदबी करदे ने जां पत्र भुना करदे ने जां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दूसरी है ते ਉਹ उस मसले ਨੂੰ हल ਕਰਨ। जे श्रोमणी कमेटी ਇੱਥੇ बैठी की कर सकती है? जी बिल्कुल ठीक है। सो ये समा हुण सानू इजाजत नहीं दिंदा। तुहाडीਆਂ कॉल्स बहुत है, तुहाडे विचार अहम है, महत्वपूर्ण है, पर असीं इस चर्चा ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। पर एक गल कहण ਵਿੱਚ कोई गुरेज नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इतराज़ नहीं। जेकर ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ठीक है, जिन्ने मर्जी अहदे असी हासिल कर लीए, जितने मर्जी तमगे हासिल कर लीए, तो फिर की ये उस तरह की गल नहीं जिमें अकबर इलाहाबादी ने कहा सी, न रोज़ा है, न ज़कात है, न हज है, तब पर इस पर फिर क्या अगर कोई जज है। असी जिन्ने मर्जी मार के हासिल कर लीए, पर जेकर सानू वो बुनियादी चीज़ नूं असी गवा बैठे, फिर साडे पल्ले कुछ भी नहीं। सो इजाज़त दो, अज का प्रोग्राम ਇਹ ਮਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ 8:30 ਵਜੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ info@justpunjabi.com ਜਾਂ lamba@justpunjabi.com। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।